अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसरे सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानां वाज्यस्सनकुलपतेर्वकुलाभिरामो श्रीमत्सरेन्द्रीगणं प्रणमामि मोदं सरस्य मादापयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाः भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमनमोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्य मालादन योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्र जगदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निर्मांसयोग जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कुलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा कमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये वरण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः कृत्यद्वसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्ग्रपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनिनं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तु संकारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय पङ्क्तिनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्तद्रववेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटारितनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं वैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னரென்னும் பருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே பொழுதன் நந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் ஆயாலும் மண்குருவர் வேணும் எனத்தானே அல்லாதரே எங்கேந்தளத்தான் ஏதும் புரியவில்லைனும் எந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் பயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆழ்ந்த பெரும் செய்தார் சடுகோப்பன் சந்தமிழ் வேதந்திரிக்குள் பேராத உள்ளம் பெறாவார்த்தையுடன் சோலை மலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் என்ன மகத்தாய் சடுகோப்பன் முயம்பால் வளர்த்தெய்தத்தாய் ராமானுசன் கவிதை நிலை மெய்யாமையும் நிலையும் தக்கனையும் தடையாய் தப்பிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருதை எழுவோம் யாரின் இசை வேறத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఇవాళ మన అమ్మ ఆండాళ్ తల్లి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి తిరునక్షత్ర శుభదినం ఈనాడు. ఇంద్రో తిరువాడిపూరం నమక్కాగ వన్రో ఇన్నాంగాళ అవతరిస్తాడు. అంత బాగా అన్నారండి. ఆహా, ఇవాళ కదా మన కోసం కదా అండాళ్ తల్లి వచ్చి పున్నాది வாழ்வான் వైకుందామాన్ పోగందన్న ఈగలందు ఆళ్వార్ తిరుమగడారాయ్. ఆయనకి ఒక అందమైనటువంటి కుమార్తెగా దొరికినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రోజు కదా ఈ రోజు అని ఒక మాట అంటారండి. ఆండాళ్ళకు ఉండాగిళ్ళు ఒప్పు ఇరుక్కం ఒండు. ఆండాళ్ళ తల్లికి ఏదైనా సరిపోయేది గనక సృష్టిలో ఉంటే అప్పుడు మిగిలిన వాటికి వేటికైనా ఒక పోలిక తులనాత్మకత అనేటువంటిది ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మంచి గుడుకు వరుసందరియార్
ஆழ்வார்கள் தம் செயலை நெஞ்சவெற்கும் தன்மையளாய் పింజాయ్ పలుత్తాళై అండాళై పత్తియుడన్నాడు. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. పలుత్తాయి మనమే మగిలేదు. పసితనంలోనే అసలు గొప్పతనం ఆండాళ్ తల్లి యొక్క వైభవాలు రెండని. బాల్యం నుంచి కూడా స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలకి ఏడుపడి ఒక మాలగా మారిపోయి ఆయనను వరించడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ తల్లి అత్యారూపంగా ఉన్న పెరుమాళ్ళు కూడా మనం పిలిస్తే పలుకుతారు, మన స్వీకరిస్తారు అని లోకానికి తన వృత్తాంతం ద్వారా చేసి చూపించిన మార్గదర్శకురాలు. అంటే అత్యావైభవాన్ని లోకానికి చాటినటువంటి తల్లి. తాను ఏదో సోచిష్టాయం సరజని గడితం యావలా కూర్చోబితే మన కోసం తాను రావడం, ఆయనని ఒక్కసారిగా జాగృతుణ్ణి చేయడం, రక్షించండి అనడం ఒకటి పురుషకార వైభవంగా. రెండోది అర్చామూర్తి అంటే మీరు సామాన్యుడు అనుకుంటున్నారేమో, పిలిస్తే పలికేటువంటి దైవము. ఆయన అర్చక పరాధీనుడై ఉండి మన మొరలన్నీ వింటాడు అని పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అర్చావతారాలు 5 కూడా అర్చావతారం ఎంత గొప్పది అని చెప్పినటువంటిది. ఇంకో విశేషం ఏం చెప్పింది ఆండాళ్ తల్లి? మామనెక్కు పెన్నానాడు, పెరుంబోదూరు మామనెక్కు పెన్నానాడు. అది ఆచార్య సంబంధం. ఎంత బాగుంటుందో ఆ పాదం. పెరుంబోదూరు మహాములకి చెల్లెలుగా తిరుప్పావై జీయరని ఆయన పేరు ఉన్నందుకు ఆ తిరుప్పావై అనుసంధానం, ఆ మహాత్మ్యం, ఆయనకు సోదరిగా ఆయన చేసినటువంటి ఆ గంగాళాల యొక్క అక్కారడిసెల్లో ఆరగింపు వైశిష్ట్యం, ఆచార్య సంబంధము అనేటువంటిది భగవంతుడి దగ్గరికి చేరడానికి ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆండాళ్ తల్లి మనకి ఎన్ని చెప్పింది అంటే దానికి అవధి లేదండి. మనకి అందినంత. సముద్రంలో ఎన్ని నీళ్లు ఉంటాయి? క్షీర సముద్రం అనుకోండి. ఎన్ని పాలు తాగగలరు? పాలు అంటే కళ్యాణ గుణాలుగా తీసుకుంటే ఆవిడ యొక్క చరిత్రలో ప్రతి పాసురంలో ప్రతి పదము కూడా లోకానికి హితాన్ని చెప్పినటువంటిదే. అది మనం ఇటు తిరుప్పావైలో కానీ అటు నాచియార్ తిరుమలలో కానీ చాలా అందంగా ఒక ప్రేమ దశ, ఒక రసాద్రీకరణ అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందంగా అందించినటువంటి తల్లి ఇవాళ అవతరించినటువంటి ఈ శుభ నక్షత్ర సమయంలో అమ్మకి, రంగనాథ స్వామికి, భాగవత గోష్ఠికి మరొకసారి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ మనం నమ్మాళ్ళవార్ల దగ్గరకు వచ్చేద్దాము. 6వ పత్తులో 9వ దశకంలో మనం 4వ పాసురానికి వచ్చాము. 3 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని నిన్నటి పాసురం అంతా కూడా అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు. 2-3 సార్లు స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాము. అదే ఏమండి మరి ఏం విరోధులు అడ్డుపడుతున్నాయి అని నిన్న పాసురంలో విరోధులు అనేటువంటి మాట ఒక మాటని అన్నారు కదా. ఏమి నా దగ్గర అంత గొప్ప విరోధాలు ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు నమ్మాళ్ళ వారు. నిన్ను చేరడానికి నాకు ఇన్ని పాపాలు అడ్డుపడుతున్నాయా? వాటిని నువ్వు తలుచుకుంటే ఎంత అవలీలగా పోగొట్టగలవయ్యా? నీకు ఆసక్త నా పాపాలు పోగొట్టడం? చెప్పి సరిపోదా అని ఆత్మీయంగా నిలదీసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావం అండి 4వ పాసురం. தளரந்தும் முறிந்தும் செகடவசுரர் உடல் வீரா பிளந்து வீய திருப்பால் அந்த பெருமானே கிளரந்து பிரமன் சிவன் எந்திரன் விண்ணவர் சூழ விளங்க ஒரு நாள் காணுவாராய் వెన్మీదే. ఎంత బాగుంటుందండి పాసురం యొక్క ఆ శైలి. చెప్పుకున్నాం కదా, ఏ రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. పదాలు నన్ను వాడుకో స్వామి. ఎంత ఉత్తమ కవి అయితే అంత తేలిక పదాలతో రాస్తారటండి. మామూలుగా సమాస భూయిష్టంగా రాయడం అనేటువంటిది సేముషి ధురంధరత్వాన్ని చాటుతుంది. అది ఎలాగూ ఉంది. కానీ
ప్రతి సామాన్యుడి మనస్సులోకి కూడా ఆ భావం చేరాలి అంటే అలతి అలతి పదాలతోటి ఎలా రాయొచ్చు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన పాసురంగా ఉంటుందండి. ఇవన్నీ కూడా ఈ తిరువాయిమొഴി అంతా కూడా ఆండాళ్ తల్లి చెప్పినట్లుగా చిన్న పదాలలో అత్యుత్తమమైనటువంటి ఆ వేద సారాన్నంతటినీ కూడా నింపినటువంటి పాసురాలుగా మనకు కనిపిస్తాయి. ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. శకటాసుర అంటే శకటాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు. ఆ వృత్తాంతాన్ని తీసుకొచ్చారే. ఎందుకని? తలరంగం ఉరిందం ఉడల్ వేరా పిళందవీయా. ఈ బాలకృష్ణుని యొక్క తిరుపాదము తగిలేటప్పటికీ ఇక్కడ శకటాసురుణ్ణి బండిని తన్నాడు, బండి ఎగిరిపోయింది అని సామాన్యంగా అర్థం చెప్పుకుంటాం. కానీ ఆయన తన్నాలని తన్నలేదండి. పసిపిల్లలు కాళ్ళు చేతులు ఆడించడం అనేటువంటిది చాలా సహజమైనటువంటి లక్షణం. అలా ఆడించడంలో ఆ పాద స్పర్శ తగిలేటప్పటికీ తడరంగం ముందది శిథిలమైపోయింట. అంటే ఒక వస్తువు విచ్ఛేదాన్ని పొందడంలో క్రమ పరిణామ దశని కూడా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అంత స్పష్టమైన పదాలతోటి చెప్పారు. అది విరిగి బదలై పడిపోయింది అనేచ్చు, ఒక మాట సరిపోతుంది. అలా అనలేదండి. ముందు శిథిలమైపోయింది. శిథిల గాత్రం అవడం అంటే ఉన్న బలవంతా ఎవరో లాగేసినట్లుగా అయిపోతుంది. మురిందం బీటలు తీసింది, విరిగిందనమాట, బద్దలైంది. ఉడల్ వేరా ఆ అవయవాలన్నీ వేరు వేరుగా కాలు కీలు అన్నట్లుగా అటు ఇటు వీళ్ళందా అప్పుడు ముక్కలుగా కాలు ఇటు చేతులు ఇటు అలాగా వీయా నశించినట్లు. అంటే శకటాసురుడు చిన్న భిన్నమైనటువంటి ఆ విధానాన్ని ఇంత జాగ్రత్త పదాలతోటి నమ్మాడు వారు మనకి తెలిసేలాగా రచించారు అన్నమాట. తిరుక్కాలండ పెరుమానే శ్రీపాదాన్ని పరిపాలించిన స్వామి. ఏమి దివ్య పాదమయ్యా నీ పాదము. ఒక్కసారి నువ్వు ఆడించేటప్పటికి ఆ దివ్య స్పర్శ తగిలేటప్పటికే చిన్నాభిన్న ముందు శిథిలమయ్యి, తర్వాత విరిగిపోయి, తర్వాత చిన్నాభిన్నమయ్యి అన్ని దిశలకి కూడా పడిపోయేలాంటి ఒక దశని ఆ అసురుడి మీదకి నువ్వు ప్రయోగించవు. కేవల పాద స్పర్శ మాత్రం చేత కిడరందు. అలాంటి నిన్ను చూడాలనుందయ్యా. ఏంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నా, ఎలాగైనా సరే నిన్ను సేవించాలి. ఇది నేను కాదయ్యో. పిరమన్ పిరమన్ అంటే బ్రహ్మ. కొంత పదాలు పరిచయం చేసుకోవడానికి కూడా ఇలాంటి పద ప్రయోగాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా బ్రహ్మ రాయాలనుకోండి. తమిళ భాషలో కిందకు ఒత్తులు ఉండవు, పక్క పక్కలకే అక్షరాలు రాస్తాం కాబట్టి బ్ర రావాలంటే బా రా మా పక్కకు పెడతాయి. అందుకనే పిరమన్, శివన్, రుద్రుడు, ఇందిరన్, ఇంద్రుడు, వెన్నవర్, దేవతలు, శూళ, వీళ్ళందరూ కూడా చుట్టుముట్టి విళంగా ఓ మెరిసిపోతున్నారు. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఆ ఉయ్యాల చుట్టూ చేరారండి. ఇప్పుడు చదువుకుంటే బాగుంటుంది కానీ ఆ శకటాసుర వృత్తాంతం అంతా కూడా అందరికీ ఆశ్చర్యమే. బాలుండెక్కడ బండి ఎక్కడ నగోభాగంబు పై తన్నుట. ఎలాగ పట్టాడండి, ఎలా తిన్నాడండి, ఆకాశంలోకి ఎలా ఎదిరిందండి. అసలు ఇదేమిటంటే ఈ జడ్డు పలుకులు పలికారు అంటారు పోతనామత్తులు వారు. వీళ్ళు ఏదో కబుర్లు చెప్తున్నారు కానీ అనుకుందిటండి యశోదామాత కూడా. అలాగా విళంగా అందరూ ఆశ్చర్యపోయి ప్రకాశించేలాగా ఒరునాడు మీద ఒక్కసారి భూలోకం మీద కాణవారాయ్. ఈ పదంతా కూడా అంతర్యామిగా జగదాకారంగా కనిపిస్తున్నాను చూడబోయి అంటే నాకు సరిపోదు స్వామి, నీ దివ్యమంగళ విగ్రహ దర్శనం నాకు కావాలి అని చేసిన ప్రార్థన కదండి ఇదంతా కూడా. అందువల్ల శకటాసురుణ్ణి శ్రీపాదంతో తన్ని నువ్వు సంహరించినప్పుడు ఆ పద్ధతిని చూసి ఆశ్చర్యం
పొందినటువంటి బ్రహ్మ రుద్ర ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా ఆకాశంలో నిలిచి స్తుతించినట్లు వాళ్ళకి సేవ సాయించవే, అదిగో అలాంటి సేవ నాకెప్పుడు ஒரு నాள் కానవారై, ఒక్కసారి ఒక్కరోజు అలాంటి దర్శనం ఇవ్వయ్యా అని ప్రార్థిస్తున్నారు అని ఇందులో శకటాసుర వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ, ఆ శకటాసుర వృత్తాంతంలో మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, శకటం అనేటువంటిది మన జీవితం, మన శరీరమే. శకట అసురుడు, ఈ అసురుడి నుంచి మనం దూరం అవ్వాలి. దీనికి పుణ్యపాపాలు అనేటువంటివి రథచక్రాలుగా సాగుతున్నాయి. పుణ్యపాపే విధూయ, ఈ రెండిటినీ కూడా మనం పోగొట్టుకోవాలి. నిరంజన పరమం సామ్యం ఉపైతి అన్నట్లుగా స్వామి యొక్క అష్టగుణ సామ్యత్వాన్ని పొందాలి, ఆయన సన్నిధిలో చేరి ఆయన్ని సేవించుకోవాలి అనేటువంటి శకటాసుర వృత్తాంత అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనకి అందించారు అని అంటున్నారు. చూడండి, ఈడు వ్యాఖ్యానం 320వ పేజీ, ఈడు 4ஆம் பாட்டு. தளரக்கட வீர் அல்லேர் తల్లడిల్ల కండి ఆళ్వార్లే, మీరేమి ఓ తప్పించుకోకండి, విలవిల్లాడిపోకండి. తళరక్కడ వీర్ అల్లేర్, గిలగిల్లాడిపోకండి ఆళ్వారే. ఉమ్ముడయ్య తలర్తి పరిహరిక్కడవో, మీ యొక్క ఆర్తిని పరిహరించాలనే నేను కూడా చూస్తున్నాను. నాలం కానీ వేసేసాడు అక్కడ స్వామి. ఆడవారు అలాగా ఓ గిలగిల్లాడకండి, రక్షించాలనే చూస్తున్నాను. కానీ మళ్ళీ ఏమిటయ్యా ఈ కానీ? ప్రతిబంధకం కనత్తిరా నిండ్రది పానం ఎన్న. అబ్బో, ఇలా మీకేసి చూడగానే ఎన్ని విరోధాలు కనిపిస్తున్నాయో, ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు కనిపిస్తున్నాయో, ఎన్ని పాపాలు కనిపిస్తున్నాయో. ఇలా చూసేటప్పటికి ముందు అవి నా కళ్ళల్లో పడుతున్నాయి. ఓం அப்படியே செகடாசுரனிலும் காட்டில் வரி ఎదిరే ఎన్నుడయ్యా విరోధి ఎన్నిరార్. అందుకే ఆలోచిస్తున్నాను అంటే ఓం అంట, అందమైన ఓహో అలాగా అన్ని పాపాలు చేశానా నేను అంటున్నారు నమ్మాడు వాళ్ళు. ఎలాగా? శకటాసురుని కాటిల్, శకటాసురుడి కంటే కూడా ఎదిరే ఎన్నుడయ్య విరోధి ఎన్నిరార్. ఆ శకటాసురుడి కంటే బలమైనవా తండ్రి నేను చేసినటువంటి పాపాలు. కాలు కండ పోదే పోగాదో ఎంగరా, నీ కాలు తగిలేటప్పటికీ అవి పారిపోవా. అలాంటి పాపాలు కదా అవి. అడిపడి చేయవదన్ என்று సుమ్మైనాదే కైవిట్టోడిమిరే. అంటే ఎలాంటి పాపాలైనా కూడా సుమ్మైనాదే కైవిట్టోడు మీరే, చుమ్మంటూ ఎగిరిపోతాయి. మనం ఒక అనుకరణ శబ్దాలు వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఎలాంటివి అయినా కూడా ఒకడు పడ్డాడు అనుకోండి, డామ్మని పడ్డాడు అంటాం. వాళ్ళు ఏడ్చారు అనుకోండి, గొల్లుమని ఏడ్చారు అని. ఈయన అనుకరణ. అలాగే నా పాపాలన్నీ బాబోయ్ స్వామి పాదం వచ్చేస్తోంది అని చెప్పి దుమ్మంటూ ఎగిరిపోతాయి అని ఒక అందమైనటువంటి తిరుమలలో రామాయణంలో కూడా ఇలాంటి మాటలు ఎన్నో. తలరంగుమిచ్చాది శకటాసురన్ కట్టుకులయ్యా మురియా ఉడల్ వేరాగ పిడందు వేయ కిన్నం భిన్నం సరై దగ్ధం பிரபக்தம் சஸ்திரபீடிதம் என்கிறபடியே பெண்போ துகளும் காணவண்ணாதபடியாக சகடாசுர நிரசனம் பண்ணினான் என்று திரளச் சொல்ல அமைந்திருக்கா. ఆవేళ రామబాణాలు రాక్షసుడి మీద రాముడు ప్రయోగించగానే చిన్నం భిన్నం ఎన్ని రకాలుగా ముక్కలు అయిపోయాయి. అంటే ముక్కలైపోయాయి, విరిగిపోయాయి, పడిపోయాయి, అటు ఇటు అయ్యాయి. మనం ఒక మాట అంటాం చూడండి, వికావికలైపోయాయి, అన్ని వైపులా పడిపోయాయి అని అన్నట్లుగా ఈ బండిని
అనేక విధాలుగా విడదీసి చంపాడు అని చెప్పడానికి. ఎలా చెప్తున్నారు ఆ పదాలు? తళరుందం మురిందం என்று తనిత్తన్నయే సొల్లిగిరారిరే భంజనం చేశాడు. చంపేశాడు అంటే తృప్తి లేదటండి. ఆ చంపడంలో కూడా చీల్ చేశాడు, ముక్కలు చేశాడు, ఎగిరిపోయేలా చేసేశాడు. ఎంత వినాశనము జరిగిందో రాక్షస శరీరానికి ఆ పదాలన్నీ కూడా చెప్పడము అన్నమాట. అందులో అంటే భావ ప్రకటనకి ఇవి చాలా ఒక్క గుద్దు గుద్దు అంటాం అనుకోండి. మామూలుగా అవతల వాడిని కొట్టమని చెప్పాలని, రే కొట్రా అనం, కొట్టరా అంటే సాత్వికంగా ఉంటుంది. ఒక్క వీపు వంచి ఒక్క గుద్దు గుద్దు అంటే భావ ప్రకటనకి ఈ పదాలన్నీ తీవ్రతకి దోహదం చేస్తాయి అన్నమాట. అలా అన్నట్లుగట ఇక్కడ ఏమేమన్నారు? ఉడల్ తడరందం మురెందం వేరా పిళందం వీయ. ఎన్ని మాటలు చెప్పారండి. భగవత్ ప్రాప్తులు ఆ విరోధులని మన చుట్టూ కొన్ని చేరుతూ ఉంటాయండి. అందుచేత అవి విరిగాలి, అవి దూరం అవ్వాలి, అవి బద్దలవ్వాలి, అవి చకాచకలవ్వాలి, ముక్క ముక్కలవ్వాలి అని చెప్పడం కోరు. తిరుక్కాళాండ అడియారై ఆండాల ఆపత్తుకు తవరవరుగలిరే. అది ఆ భక్తులని రక్షించడం కోసమని చేసేటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా. ఇవన్ మౌఢ్యత్తాలే ఒండ్రం మర్యాదే కిడక్క. ఈయనేం పెద్ద కావాలి అని చంపాలి అని చంపలేదుటండి. మౌఢ్యం పసిపిల్లవాడి లక్షణం. అందుకోసం ఒకసారి కాలు ఆడించాడు అంతే. తిరువడిగడికి నమ్మై నోక్కిద్దంగిరారు. ఆ స్వామి పాదమే కదా స్వామిని రక్షించింది, ఆయన్ని మనకిచ్చి మన్నే రక్షించింది. అది అందమైనటువంటి భావం. ఆ పాదమే నిన్ను రక్షించింది, నన్ను రక్షించింది అని. స్తన్యాద్ది ప్రరోధయంగిర పడియే. అది కదాచిత్ శకటస్యాదస్యామో మధుసూదన చిక్షేపచరణ ఊర్ధ్వం స్తన్యాద్రి ప్రరోధ తస్య పాద ప్రహారేణ శకటం పరివర్తితం అని మనకి విష్ణు పురాణంలో చెప్పినట్లుగా వాళ్ళ అమ్మ ఆ బండి దగ్గర పెట్టినప్పుడు క్రింద నీడగా ఉంటుంది కదా అని పాపం ఆవిడేదో పెడితే ములై వరవుతారత్తవారే ఆనందలిలే తిరువడిగడై నిమిరుత్తాం అవ్వళవిలే పొడి పట్ట ఇత్తనై. ఏమీ తెలియదు, అంటే కాలు అలా అన్నాడంతే. అది తగిలిందంటే తను కావాలని ఏం చంపలేదు. ఏడుస్తున్నాడు, ఏడుపులో కాలు చాచాడు, బండి మొక్కలైపోయింది, కానీ కావాలని తెలియలేదు. స్వామి తెలిసి యుద్ధం చేస్తే వేరు, తెలియకుండానే యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోయింది శకటాసుర సంహారం. ఇలా యాదృచ్ఛికంగా జరగడానే మనకి కిళ్ళి కళయందానే గిల్లి పారేశాడు అనే చోట వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారన్నమాట. తన్నాలని తన్నలేదు, చంపాలని చంపలేదు. అవయం నివృత్తాలే ఉరుళచ్చగడ మధురుక్కిల్ నిమిర్తీర్తయన్ను ఇవనం అరెందు సైదానల్లన్. ఈయన తెలిసి చేసినటువంటి పని కాదు కదా అది. తన్నై ఉణరందు పరిమాణం పోదు దివ్యాయుధమం అవయుధవాద పోదు కయ్యం అదుంబుధవాద పోదు తిరువడిగడు మాయిరెక్కరపడి. ఆ కాళ్ళతో పాటు అలా అనుకోకుండా పసిపిల్లల చర్యలాగా ఆ హస్తం, కాలు ఒక్క తప్పితే ఒకవేళ హస్తం చేసేదేమో, హస్తం కాకపోతే పాదం చేస్తుందేమో. కాబట్టి విరోధి నిరసనము అనేటువంటిది అనుకోకుండా జరిగినటువంటి అద్భుత ప్రక్రియ అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. అవనుడయ్య ఆపత్తుకం తిరువడిగడే కాణం ఉదవమదో. ఆ తండ్రి ఆపదకి ఎక్కడ తంతే ఏమైపోతుందో అని భయపడినా ఆ పాదమే అతని రక్షణకి మనకి ఉపయోగించింది. తిరుమేని తానాశ్రితార్థమాగయ్యాలే அவர்கள் விரோதியை போக்குகைக்கும் அது తానే ఉరుప్పాయిరెక్కై. ఆ తిరుమేను ఎవరి కోసం అండి? భక్తుల్ని రక్షించడం కోసం. కాబట్టి దాన్ని అంతటినీ కూడా జాగ్రత్తగా చక్కగా అనుకోకుండానే తన బాల్య శైశవ క్రీడలా చేస్తున్నారు
అనేటువంటిది చెప్తున్నారనమాట. பெருமானே அன்று சேஷியை உண்டாக்கின உனக்கென்று శేషు వస్తువై ఉండాక్కైకు పెరియ పనియో. నీకు ఇది ఒక పెద్ద ఇదా తండ్రి, నీ శేషభూతమైనటువంటిది. అంటే ఒక్కటే విషయం అండి, పెరుమాళ్ళు ఏదో కష్టపడి రాక్షస సంహారం చెయ్యాలి అని చెయ్యాల్సినంత పని లేదు. ఆయన సంకల్ప మాత్రం చేతే ఏదైనా చేసి వేయగలడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ అవన్ ప్రకారియాన ప్రకారమాయుండామదిరే ఇది. ప్రకారి ప్రకారం ఈ పదాలు చాలా సార్లు వచ్చాయండి. ఏమని? ఆయన మనందరం శరీరముగా కలిగినటువంటి వాడు, మనం ఆయనకి దేహ మాతృలము అనేటువంటిది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కిళరందిత్యాది కుంబిడు నట్టమిట్టాడి ఎంగరపడియే అనన్య ప్రయోజనరై పోలే. అంటే కిళరందు ఈ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా స్వామి నిన్ను సేవించాలి అని అనన్య ప్రయోజనరై పోలే అవసరాయికొండు బ్రహ్మ రుద్రాదిകൾ പ്രധാനരോടു അപ്രധാനരോടു വാസിയര കിണ്ണകം സുഴിത്താ പോലെ చూడపట్టు వాళ్ళట ఒక ప్రవాహం చుట్టుముట్టినట్లుగా స్వామి చుట్టూ నిలబడ్డారు. ఎంత బాగుందో చూడండి. దేవతా కోటి అంతా కూడా వచ్చేసి స్వామి చుట్టూ చేరాటండి. అలా చూస్తే ఉయ్యాల్లో పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన. లీలాసుకులు ఎంత బాగా చెప్తారో. ఇలా కళ్ళు విప్పి చూసేటప్పటికి ఒక్కొక్క దేవతామూర్తే కనిపిస్తున్నారు. శంభో స్వాగతమస్యతం హితైతో వామేన పద్మాసన క్రౌంచారే కుశలం సుఖం సురపతే విత్తేసనో దృశ్యత. ఎంత బాగా పలకరిస్తున్నాడండి. ఓ శంభో రుద్ర వచ్చావా, ఓ బ్రహ్మగారా మీరా వచ్చారా, రండి కూర్చోండి. ఇలాగా చక్కగా చెప్పినట్లుగా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రవాహంలో సుడిగుండం చుట్టుముట్టేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగా వాళ్ళందరూ కూడా చుట్టుముట్టేసి నిన్ను సేవిస్తూ ఉండేలాగా నువ్వు నాకు కనపడవలసినది అని చెప్తూ ఇరట్టెల్ విளக்கு పోలే చీకటిలో ఒక దీపకాంతి కనపడినట్లుగా అంటున్నారు. తేజసాం రాశి మూర్తితం నెంగరపడియే తేజస్సే వడివాన తిరుమేనయే కొండు. తేజసాం రాశి రాశీభూతమైనటువంటి తేజస్సు కలిగిన స్వామి. అంటే ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచే దేహంలోంచి కాంతి పుంజం చుట్టూ ఒక వలయాకారంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. అంత కాంతి అన్నమాట. ఆ తేజసాం రాశి మూర్జితం, అది తేజపుంజం ఒక్కచోట రాశీభూతమైనటువంటిది అన్నట్లుగా ఎంగరపడియే తేజస్సే వడివాన తిరుమేని అయికొండు. ఆ తేజస్సే ఒక దేహ రూపం దాల్చిందా అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి స్వామి. ஒரு நாள் ఆనైకు వందు తోత్తినా పోలే. ఏమయ్యా వాళ్ళ గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి ఎంత పరుగులు పెట్టి వచ్చావు తండ్రి. ఆకాశం మడంగలం నడమడై కుంబడి వందు తెక్క వేండం ఎంగిరార్. ఒక్కసారి కాంతి పుంజంగా నా కళ్ళ ముందు కనిపించవలసినది విళంగా ఇవన్ సన్నిధిల్ బ్రహ్మాదిగళ్ తేజస్సు తమస్సు ఎన్నంబడి స్థిరపడి. ఏమండి దేవతలందరూ కాంతి పుంజాల్లా వచ్చినా పరమాత్మ యొక్క కాంతి పుంజం ముందు ఆ దేవతల కాంతి చీకటిలా కనిపిస్తోంది కండి. అంత దగద్గగాయమానంగా మెరిసేటువంటి కాంతి పుంజం స్వామి యొక్క దేహము అని చెప్పడం అన్నమాట. ఓరు నాళ్ళు ఒక్కరోజు చాలయ్యా, 100 ఆండు 11,000 ఆండు ఎన్నర్దిత్తేనో 100 ఏళ్ళు కావాలి, లేకపోతే ఒక 10,100 1000 11,000 సంవత్సరాలు. ఈ 2 పదాలు ఏంటండి? మొన్న కూడా వచ్చింది చెప్పుకున్నాం. 100 సంవత్సరాలు అయ్యా అంటే ఓ కృష్ణావతారంగా తీసుకోవాలి. 11,000 సంవత్సరాలు అయ్యా అంటే ఓ రామావతారంగా తీసుకోవాలి. అవి నేను అడగలేదు కదయ్యా. ஒரு நாள் కాణవారై ఒక్కరోజు కనపడితే చాలయ్యా. నీ నగర్ నీలెరివై తరుడా ఎంగిరేనో. ఒక్కసారి దర్శనమయ్యి చాలు స్వామి. పరమపదంలోనే కావాలని నేను అడగలేదు. ఈ లోకంలోకి వచ్చి నీ దర్శనం విన్ మీదే
ఇంగే వందవతరిక్క చొల్లిగిరేనో ఈ భూమి మీదకు వచ్చి కనిపించవా స్వామి. నువ్వెక్కడో అక్కడికి వచ్చాక ఇస్తాను అంటున్నావు మాట మాటకే. కొంతమంది అంతే, ఏది అడిగినా సరే ఇప్పుడు కాదమ్మా తర్వాత చేస్తాను. ఆ తర్వాత అనేది ఎప్పుడు వర్తమానంలోకి రాదండి, ఎప్పుడు భవిష్యత్తులోనే ఉంటుంది. తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దామనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆళ్వారు అందుకోసం అంటున్నారు, ఆవేళ శకటాసురుణ్ణి అన్ని రకాలుగా సర్వనాశనం చేసి విరోధి రూపాలని పోగొట్టడం కంటే కూడా కష్టమా నా పాపాలు పోగొట్టడం? నీకు అన్ని పాపాలు చేసేసానా నేను? అందువల్ల నువ్వేమన్నా అక్కడ కష్టపడి శకటాసురుణ్ణి, ఇదంతా శకటాసుర సంహార వ్యాఖ్యాన పాసురం అన్నమాట. ఆవేళ నువ్వు పాల కోసం ఏడ్చినట్లుగా ఒకసారి కాళ్ళు చేతులు ఇలా 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 అనుకునేటప్పటికి, అది తగిలేటప్పటికే అంత పని అయింది తప్ప నువ్వేమీ కావాలి అని చెప్పి కష్టపడలేదు కదా స్వామి. అలాగా నువ్వు ఒక్కరోజు, నేను కృష్ణావతారంలో 120 సంవత్సరాలు, రామావతారంలో 11,000 సంవత్సరాలు, ఇలా కాలనియమం అంటూ ఏం పెట్టట్లేదు తండ్రి. కాబట్టి నువ్వు రావలసినది అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి చాలా స్పష్టంగా చక్కగా చెప్తున్నారు 4వ పాసురంలో. ఏమిటండి? తళరిందం మురిందం శకడవసురరు ఉళల్వేరా பிளந்து வீய திருப்பாலாண்ட பெருமானே கிளறந்து பிரமன் சிவன் இந்திரன் வெள்ளவர் சூழ விளங்க ஒரு நாள் காணவாராய் வெண்மீதே. తర్వాత 5వ పాసురం. வெண்மீது இருப்பாய் மலை மேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் மண் மீது உழல்வாய் இவற்றில் எங்கும் மறைந்து உறைவாய் என் மீது என்ற புற அண்டத்தாய் எனதாவி உன்மீதாடி ஒரு காட்டாதே ఒళిపాయో. ఏ క్షణంకి ఆ క్షణమే స్వామి యొక్క పరత్వాది పంచస్వరూపాలని కూడా గుర్తుకు చేయడం అనేటువంటిది ఆళ్వారి కవితలో అనుకోకుండా అలాగా 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 పడిపోతూ ఉంటుందండి. ఆయన అనుకునే పదాలు వెయ్యరు, అలా తోసుకుని పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఏమిటి అని అంటే, చూడండి, నువ్వు అంతటా సన్నిహితంగా జగదాకారంగా ఉన్నాను 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 అంటున్నావు, నా కంటికి కనపడటం లేదు. అలా కనపడకపోతే నేను ఎలా బ్రతకగలను చెప్పు? వెన్మీదు ఇరుప్పాయి, పరమ పదంలో వేంచేసి ఉన్నాడు. ఎంత చక్కగా చెప్పారో చూడు. మలై మేల్ నెర్పాయ్, వెంకటాద్రి మీద నిలచి ఉన్నావు. కడల్ సేర్పాయ్, క్షీరాబ్దిలో పవళించి ఉన్నావు. మన్మీదు ఎంగుం మరైందు ఉరైవాయ్, భూలోకం అంతటా దాగి ఉండి, ఈ మరైందులో ఉంది అర్థం అంతా అంతర్యామిగా దాగి ఉండి ఉరైవాయ్ వాసము చేస్తున్నావు. ఎన్మీదు ఎంద సంఖ్యాతీతమైన, అంటే లెక్క పెట్టలేనన్ని, అంటే అసంఖ్యేయములైన పురన్నండత్తాయి, బయట ఉన్న అండాలలో ఉన్నటువంటి వాడివై. ఎనదు ఆవి ఉల్మీదు, నా ఆత్మకి లోపల బయట కూడా ఆడి ఉరుపాటాదే. నీ దేహాన్ని నువ్వు చూపించకుండా ఒళింపాయో దాచుకుంటావా? ఏమయ్యా పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామర్చావతార రూపంగా అంతటా నిండి ఉన్నాను అనేటువంటి వాడివి నాలో లోపల దాగి ఉంటే నాకు నీ దివ్య దర్శనము ఎలా కనిపిస్తుంది? నేను దీన్ని ఎలా భరించగలను అని అంటున్నారు 5వ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో. 5వ పాసురం 323వ పేజీ, 7 వ్యాఖ్యానం. 5ஆம் பாட்டு 5వ பாசுரம். சர்வத்திர சந்நிகிதனாய் என் హృదయத்திலும் స్పష్టంగా ప్రకాశిత్తు వైతు. నువ్వేమో చాలా సర్వస్పష్టంగా దగ్గరగా చక్కగా ఉంటూ కూడా
என் கண்ணுக்கு விஷயமாகாதுழிந்தால் நான் తళరేనో ఎంగిరాన్ నా కంటికి మాత్రం కనపడకుండా ఉంటే నేను తల్లడిల్లిపోనా తండ్రి. ఏమయ్యా అంతా ఉన్నవాడివి, ఒకసారి కళ్ళ ముందు కూడా కనపడచ్చు కదయ్యా అని ఒక ప్రార్థన అన్నమాట. வெண்மீதிருப்பாய் சதா தரிசனம் பண்ணும்படியான பாகம் பெருந்தர்களுக்கு காட்சி కొడితిరుకుంబడే. పాకం పెరుందర్వర్గళకు అంటే పుణ్యాత్ములు, పుణ్యపాకం అంటే పండినటువంటి వాళ్ళు, తపస్సు పండినటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి వంటి వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చూసేలాగా సదా దర్శనం పండియాను. నిత్య సూర్యులకి సదా దర్శనం ఇస్తూ ఉంటావు కదా అక్కడ. అలాగే ఇవరికి ఇంగుత్తయ్యిల్ కాటిలం పరమపదத்தில் இருப்பு காணும் ముற்பడతో తెగరదు. ఆళ్వార్లకి భూమి కంటే పరంపదమే చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనపడింది తండ్రి. ఇంతకు ముందు పాసురంలో కూడా ఒక వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నాం. ఏమని? ఈ పరంపదం గాని ఆ భూమి గాని అంటారు. అదేంటి, మీరున్నది భూమి కదా, ఈ భూమి గాని ఆ పరంపదం గాని అనాలి అంటే నిత్యం పరమపదవాసుడు ఇక్కడ దర్శనం ఇస్తున్నాడు. అది బాబోయ్, ఆ సంసారాన్ని తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తారు. అంటే మనసు పరమపదానికి అంత దగ్గరగా ముற்பడతో తెగరదు. மலைமேல் நிற்பாய் நெச்ச சூரிகளையும் நெச்ச సంసారిగளையும் ஒரு துறையிலே నేరెన్న பண்ணுகிறవిడం. అది తిరుమలపై వేంచేస్తున్నాడు. నిత్య సంసారులకి నిత్య సూర్యులకి కూడా ఒకే రూపంగా దర్శనమిచ్చేటువంటి నీరున్న పన్నుగిడవిడం, అనుభవ ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేశము ఇది అని. ఇంగుళ్ళారం తన్నిలయ్యిల్ వాసిరియం బడి రుచిజనకనాయనింద్రపడి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తన యందు అంత రుచి కలిగించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపము. వెంగడత్తాడు కూత్తనిదే. అది ఒక తిరువైమతిలో ఉండేటువంటి ఆ పాసుర ఖండాన్ని కూడా ఇచ్చి கடல் சேர்ப்பாய் கால்நடை தந்து போகவல்ல బ్రహ్మరద్రాదిகளுக்காக తిరుప్పార్కడలిలే వందు సాయందపడి. అక్కడ నిత్య సంసారులు వెళ్ళలేనటువంటి బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా దరిచేరలేనటువంటి పాల్కడలి ఒడ్డున చేరినటువంటి తిరుప్పార్కడలిలే వందు సాయందనపడి అందులో పవళించి దర్శనమిచ్చేటువంటి ఓ మహానుభావ. వెన్మీదిరుప్పాయి తిరుప్పిల్ వీరు సన్నారు. ఇంకా ఇంకా ఎలాగ ఉన్నాడండి. మలై మేల్ నిర్పాయండ్రు నిలయిల్ వాసి సన్నారు. ఇక్కడేమో నిలిచిన అందాన్ని చెప్పారు. పరమపదం అంటే కూర్చున్న అందాన్ని చెప్పారు. కడల్ చేర్పోయి కిడయ్యది తిరుప్పార్కడలిలే పర్యవసితం. పాల్కడలిలో పవళించి ఉండేటువంటి అందాన్ని చెప్తున్నారు. తిరుప్పిల్ వీరు సన్నారు. మలై మేల్ నిర్పాయండ్రు నిలయిల్ వాసి సన్నారు. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అందమండి. కూర్చుంటే మనం బాగా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం కదా, అయోధ్యలో కిరీటదారుడై సింహాసనాధీశుడై ఉన్న అందం పేరు. చెట్టు క్రింద గుడి ధరించి ఇచ్చేటువంటి దివ్య దర్శనము వేరు. అలాగే నిలబడినటువంటి చేర్పాయి కిడయ్యకి తిరుప్పార్కడలిలే పరిసితం மண் மீது உழல்வாய் அவ்வளவு போக மாட்டாதா సంసారిகளுக்காக అవతరిத்து అవరగల్ కణ్ వట్టத்திலே తిరియం అవనే. అలాగ వాళ్ళ యొక్క కనుచూపు మేరలో తిరిగేటువంటి స్వామిటడు. బ్రహ్మరుద్రాదులందరికీ కూడా అలాగా కనపడుతూ ఉంటాడు అని. ఈ కనుచూపు మేరలో అంటే ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు. ఇంట్లో పిల్లలుంటే వాళ్ళు కూడా అంటుకు ఉండకపోయినా ఆ గదిలోకి ఈ గదిలోకి తిరుగుతూ ఇటు నుంచి అటు పెడుతూ కింద నుంచి పైకి పెడుతూ ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటారో అలాగే బ్రహ్మరుద్రాదులకు కూడా తండ్రి ఒకసారి పరమపదవాసుడుగా, ఒకసారి పాల్కడలిలో శయనించిన వాడిగా, ఇలా రకరకాలుగా దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాడండి. అవ్వడు పోగమాటారు సంసారిகளுக்காக అవతరిత్తు అవరగల్ కన్వట్టத்திலே తిరియం అవనే. అక్కడ దాకా వెళ్ళలేని సంసారులందరికీ కూడా కనుచూపులో అద్భుతమైన దర్శనమిచ్చేటువంటి మహానుభావ పులల్వాయ్ తాంబాల పుండాలం
పాండాలు మత్తజం పదానిళగంబాల పొండు పాడల తాళం ఎంగిరపడియే అంటే పెరియాళ్ళ తిరుమలలో అంటారనమాట. అందమైనటువంటిది. అనుకూలరాయి కట్టువారు ప్రతికూలరాయి కట్టువారు మన సంసారమిదే. అందరికీ కూడా అనుకూలులకి ప్రతికూలులకి కూడా అంటే మన దృష్టిలో దోషమే తప్ప స్వామి దర్శనంలో ఏమీ తేడా ఉండదు అనేటువంటిది చెప్పడం. இவளத்து எங்கும் மறைந்துரைவான் அண்ணாதே காணில் சிவட்டென்னும் அவர்களுக்கு அவர்கள் కానమండాదపడి మరైందు వర్తిక్కుం అవనే. ఆయన దృష్టి పదంలో సంచరిస్తాడు. ఏమీ లేదు, దొరికాడు అనుకోండి కట్టేసే వాళ్ళ కళ్ళు కొట్టేసే వాళ్ళ కళ్ళు కదండి. ఆవిడ యశోదమ్మ ఏం చేసింది? కట్టేసింది కదా. అలా చమత్కారాల కోసం కట్టే వాళ్ళ కళ్ళు కొట్టే వాళ్ళ కళ్ళు. అనుకూలరాయి కట్టువారు ప్రేమతో కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రతికూలరాయి కట్టువారు మాన సంసారం. దుర్యోధనాదులందరూ ప్రతికూలరుగా కట్టినటువంటి వాళ్ళు కదా. யுவத்தெடுங்கும் மறைந்துரைவாய் கண்ணாலே காணில் சிவிட்கென்னும் அவர்களுக்கு அவர்கள் కాణ ఉండాదుపడి మరైందు వర్తక్కుమవనే. అలాంటి అంటే ఎటువంటి లోకంలో స్వామి సంచరిస్తున్నాడు అంటే అన్నిటిలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఎదురు పడితే ఫోన్లే కనపడదామంటే కోపించే వాళ్ళు బంధించే వాళ్ళే ఎక్కువ, అసూయాగ్రస్తులే ఎక్కువ. అందువల్ల ఏమన్నాడు అంటే దాగి దాగి అంటే అంది అందకుండా కనపడుతూ ఉన్నాడు. విషయ ప్రవణమాన ప్రజే తాయి ముగత్తిలే విజయేన్ అన్నారు. ఇక్కడ మాట చెప్పారండి. ఒక చాలా అందమైనటువంటి తల్లి, ప్రేమగా చూసుకునేటువంటి తల్లి కొడుకు బాగా చెడ్డ అలవాట్లకు అలవాటు పడిపోయాడు అనుకోండి, నీ ముఖం చూపించక నాకు అంటుంది అనుకోండి. తల్లి కనపడకుండా ఉంటుంది చూడండి. కానీ వాడి ఇంట్లోంచి పోతే మళ్ళీ భరించగలదండి? ఊరికే కోపం తప్ప నీ ముఖం నాకు చూపించుకోను என்றால் தான் மறைய நின்று அவன் உகந்தாரையట్టు రక్షిత్వం తాయై పోలే. దాగి ఉండి ఆ తర్వాత మంచిగా అమ్మ ఇంకెప్పుడు చేయను. ఇవన్నీ లోకంలో మనకి ఎదురయ్యేటువంటి సంఘటనలండి. నీ మొహన్ నాకు చూపించుకుంటారు. అయిపోతుందా వాళ్ళతో జీవితం? అదే మొహాన్ని జీవితం అంతా చూడాలి. ఎందువల్ల అంటే ఆ బంధాలు అలాంటివి. మనతో స్వామికున్న బంధం కూడా అలాంటిది అని చెప్పడం అనమాట. విషయ ప్రవణమాన ప్రజై తాయి ముగత్తులే విజయేనన్నాడు. చాలా దుర్వ్యసనాల పాలైన కొడుకు తల్లి నీ ముఖం చూడను అంటే తాను మరయ్య నిండ్రి అలా దాగినట్లే దాగి ఉగందారయ్యట్టు పరీక్షిత్తం తాయైపోలే. అతనికి కనపడకుండా ఉండి మళ్ళీ ఊరుకోగలగా ఇదిగో వాడి తిన్నాడు లేదో చూడండి, వాడికి కూడా కష్టపడాడు అని మిగిలిన వాళ్ళ చేత వాడికి కావలసినవన్నీ ఇప్పిస్తూ ఉంటుంది. పిచ్చి ప్రేమ అలాంటిదన్నమాట. తాయై పోలే అలాంటి తల్లిలాగా అదాగిరదు. శిశుపాలాదిగల్ నరుగు మరుగెన్రాల్. నరుగు మరుగు శిశుపాలాదులు చంపుతారు, నరుకుతాం అంటే వాళ్ళు భరించలేకపోతున్నారు. వాళ్ళకు వచ్చిన పాండిత్యం అదండి. ఎవడి సంస్కారాన్ని వాడు చూపిస్తాడు. శిశుపాలాదులకు వచ్చినటువంటి సంస్కారం అది. అందువల్ల నరుగు మురుగుమైన ఆరుగల్ కళ్ళకు తోత్తాడపడి అంతర్యామయాన్ని నొక్కుంబడి. కాబట్టి వాళ్ళలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. నిజంగా వాళ్ళని కూడా కాపాడుతాడండి. కాపాడడం కాకపోతే శిశుపాలుడి తలను నరికితే ఆ కాంతి వచ్చి స్వామిలో కలవడం ఏంటండి, మోక్షం ఇవ్వడం ఏంటండి? ఇది ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది. పరమాత్మ మనల్ని రక్షిస్తాడు అని అనడానికి అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్ ఎన్మీది ఎండ్ర పురమండతాయి అంటే ఎండ మీది ఎండ్ర లెక్కించడానికి వీలు లేనన్ని అండపిండ బ్రహ్మాండాలు అంత సృష్టి చేశాడు స్వామి. ఎన్నకుమ్మేలే దగ్గర లెక్కించడానికి అందనన్ని ఉన్న అసంఖ్యేయములైన మద్దుళ్ళ అండంగళిലും ఇప్పటి వర్తెక్కిరావనే. వాటిలో కూడా ఆ లోపల ఉండి అంతర్యామిగా నీ దివ్య దేహాన్ని కనిపించకుండా అంటే సకల సృష్టిలో అంతర్యామిగా ఉండి ఓ రక్షించేటువంటి పరమాత్మ అని పిలవడం అన్నమాట. ఒక్క నాలోనే కాదయ్యా,
ఈ మండలంలోనే కాదయ్యా, పిండ బ్రహ్మాండాలు అన్నిటిలోనూ కూడా అంతర్యామిగా ఉండి రక్షించేటువంటి తండ్రి. కోటి కోటి శతానిచ ఇరే అది అండానాంతు సహస్రాణం సహస్రాణ్యయుతాని చ ఈదృశానాం తథా తత్ర కోటి కోటి శతాని చ. ఇది విష్ణు పురాణంలో ఉండేటువంటి అండాలు అనేకాలు. మనం ఒక్క భూమండలాన్ని చూసి ఒక్క సూర్య చంద్రులను చూసి అయ్య బాబాయ్ ఇదే ఎంత ఉందో ఏమిటో మన ఊహకు అందదు అనుకుంటే ఇలాంటివి అన్ని సృష్టించాడండి స్వామి. అండపిండ బ్రహ్మాండాలు కోటి కోటి శతానిచ. విష్ణు పురాణం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుందండి. ఎన్ని ఎన్ని చేశాడు అంటే సహస్రాని అయుతానిచ, కోట్లకి పైన. మనం కోటి దాకా అని ఒక నెంబర్ ఆపేస్తాం. సంస్కృత భాషలో అయితే అయుతములు అనేటువంటి సంఖ్యావాచకాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగా ఆ పైన పైన మనం బిలియనీర్లు ఈ పదాలు వాడతాం. వాటిని కూడా మించిన పదాలు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. ఈదృశానం తదా తత్ర కోటి కోటి శతానిచ, కోట్ల కోట్ల కోటల కోట్ల అన్నటువంటి ఆ విష్ణు పురాణం చెప్పినట్లుగా వాటిని సృష్టించినటువంటి స్వామి, నువ్వు నాలోను నా బయట కూడా ఎనదావియున్ మీదాడి. నువ్వు నా చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్నావు, నా లోపల కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. వేదవాక్యం యాజిటేజ్గా అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. బయట లోపల కూడా వేంచేసి ఉండేటువంటి స్వామి. ఎన్ హృదయత్తినుళ్ళే కురైవర సంచరితెన్నదల్. నా హృదయాల్లో ఈ మాట చూడండి, కురైవర, ఏ మాత్రం లోటు లేకుండా. అంటే మనకి ఇంత గుండె, అందులో లోపల ఇంత హృదయం ఉంటుంది. అది కూడా ఒక తామర మొగ్గ కిందకి బోర్లించినట్లుగా ఉంటుంది. అక్కడ దహరాకాశం ఉంటుంది, అందులో స్వామి ఉంటాడు. అంటే అనోరణి అన్మహతోమహి అన్నని చిన్న చిన్నగా ఉంటాడా అని అంటే పురై వర సంచరితెన్నో, అది పరమాకాశంలో ఉంటుంది. ఎందులో ఉన్నా హాయిగా సంచరించగలిగేంత అణుస్వరూపాన్ని తాను ధరించగలిగే ఉంటాడు. అణువు అవుతాడు, విభువు అవుతాడు స్వామి అని చెప్పడం. ఎన్నాత్మావుకు ఉళ్ళం పురంపుం, నా ఆత్మకి లోపల బయట కూడా సంచరితెన్నుదల్, చక్కగా సంచరిస్తాడు స్వామి. అంటే ఎనగావియల్ మీదు, మీదు అంటే నిండా వ్యాపించి ఉంటావు అని ఒక అర్థం, లోటు లేకుండా వ్యాపించి ఉంటావు అని అర్థం, పైన వ్యాపించి ఉంటావు అని అర్థం. అంటే లోపల బయట చుట్టూ ఆ మీదుకి అర్థాలు చెప్పారండి వ్యాఖ్యానంలో. చాలా అందమైనది. నా ఆత్మ లోపల ఉంటావు, నా ఆత్మ బయట ఉంటావు, నా ఆత్మ చుట్టూ మొత్తం తిరిగి ఉంటావు అని. ఎన్నాత్మావుకు ఉళ్ళం పురంబున్ సంచరిత్, ఎన్నుదల్ లోపల బయట చుట్టూ సంచారము చేస్తూ ఉంటావు. పొరుక్కాటదే ఒళిక్వాయో, కంటికి కనపడేలాగా ఒక్కసారి దర్శనం ఇవ్వకుండా ఎందుకయ్యా దాక్కుంటావు? వడివు కానప్పెరా విట్టాల్. అబ్బే, ఒక్కసారి దివ్యదేహ సందర్శనం కలగకపోతే అసలు నేను బతికేలా లేనయ్యా. భగవద్గుణానుసంధానంతో కొంతమంది ఉంటారు, అలా భగవద్గుణాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఆ గుణానుసంధానంలో స్వామి రూపాన్ని సందర్శించేస్తారు. ఆత్మానుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది. వడివు కానప్పెరా విట్టాల్. ఇక్కడ నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నాకు అక్కడ తృప్తి కలగడం లేదు స్వామి. నా ఊహలో తృప్తి నాకు కలగట్లేదు, అనుసంధానంలో తృప్తి కలగడం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా అనేటువంటి సరిపెట్టుకునే జ్ఞానంతో తృప్తి కలగడం లేదు. అలాంటి నన్ను మరందు పిழைక్கவும் పేరాదులివదే. అరే, ఎంత
నువ్వు లోపల దాగి ఉంటే నేను కనుగోలేని స్థితిలో విలవిల్లాడేటువంటి నన్ను గుణజ్ఞానத்தாலே ధరిపార్కు అన్నో వడువు కాణాదుడిందాలం ధరిక్కలావదు. నువ్వు అవతల వాడి కెపాసిటీ ఏంటో చూడాలయ్యా. వీడున్నాడు, వీడు పర్వాలేదు తనని నన్ను ధ్యానించుకుంటూ ఆ ధ్యానంలోనే వీడు నన్ను దర్శించగలిగేవాడు. అలాంటి వాడికి నువ్వు అలా ఉండొచ్చు. కానీ నా విషయం చూడు, నేను ధ్యానంతో తృప్తి పడలేను, అనుభవంతో తృప్తి పడలేను. కళ్ళ ముందు కనపడితే గాని నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను. ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వానికి కానాదులిందాలం ధరిక్కలవదు. వాళ్ళు బ్రతకగలరు నిన్ను వదిలి, నేను నిన్ను వదిలి బ్రతకలేను. కాబట్టి ఈ పాసురంలో చిన్న పాసురమే, కానీ చూడండి, పరం చెప్పారు, వ్యూహం చెప్పారు, విభవం చెప్పారు, అంతర్యామి చెప్పారు, అర్చ చెప్పారు, అన్నిటినీ చెప్పేశారు. ఎలాగండి? పరమపదంలో వేసేసి వెంమీదెరుపాయ్ మలై మేల్ నెற்பாய் అర్చావతారంగా ఉండి కడల్ సేర్పాయి వ్యూహావతారంగా క్షీరాబ్దిలో పవళించి మన్మీదుడల్వాయ్ విభవావతారంగా భూమి మీద తిరిగి మరైందురైవాయ్. ఈ మాట, ఈ ప్రయోగంలో పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారాలన్నిటినీ ధరించినటువంటి స్వామి, నా ఆసక్తతని తెలుసుకొని నాకు నువ్వు నా కన్నుల ముందు కనపడాలి. ఏది పెడితే అది తిని అరిగించుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారట. సరే, ఏదో ఒకటి వండి పడేసామన్నా తిని అరిగించుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. మరి కొంతమంది చంటి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఆ వండిన దాన్ని కూడా ముద్ద 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 జావ 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 గోరు ముద్ద చేసేసి నెయ్యి పోసేసి జారిపోయేలా చేసేసి నోట్లో పెడితేనే మింగగలడు. మెతుకులా వచ్చినా గొంతు కట్టుపడిపోడు. ఇదిగో నా పరిస్థితి అది. నీ పరమమో, నీ వ్యూహమో, నీ అంతర్యామిత్వమో, అర్చావతారత్వమో ఏవో 100 చెప్పు, బాగుంటాయి అవన్నీ. ఆ శక్తి కలిగిన వారు అవన్నీ ధరించగలరు. నాకు అంత శక్తి లేదు. నాకు ఒక్కటే శక్తి, కళ్ళ ముందు కనపడ్డావా, ఓ వచ్చావా అని సేవించుకోగలుగుతా. ఇంతే శక్తి ఉన్నవాడికి నువ్వు ఆ రూపంలో దర్శనం ఇవ్వాలి, కానీ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చినట్లే నాకు కూడా ఇస్తానంటే ఎలాగ తండ్రి? నాకు ప్రత్యేకంగా దర్శనం ఇవ్వవలసినది అని ప్రార్థిస్తున్నారు. దర్శనం కావాలి, పరత్వాది పంచక రూపంగా కాకుండా కళ్ళ ముందు కనపడాలి. వెన్మీదు ఇరుప్పాయ్ మలై మేల్ నెற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் மண்மீது உழல்வாய் இவற்றுள் எங்கும் மறைந்துரைவாய் என் மீது என்ற புராண்டத்தாய் எனதாவி உன்மீதாடி ஒரு காட்டாదే ఒళిప్పాయో. తర్వాత సరేనండి చేస్తాననుకోండి, ఎంతసేపు నన్ను చేయి అని అంటారు, కానీ మీరేం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదా? మీ వైపు నుంచి ఏం ప్రయత్నం జరగక్కర్లేదా అంటే దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు తర్వాతి పాసురంలో. చాలా చక్కటి పాసురం అన్నమాట. பாயோரடி வைத்து அதன் கீழ் பறவை நிலமெல்லாம் தாய் போராடியால் எல்லா உலகம் தளவந்தமாயோ உன்னை காண்பான் வருந்தியனை நாளும் தீயோடு உடன் சேரும் மெழுவாய் ఉలగిల్ తిరువేణో. బాగుంది. ఇందులో వామనావతార వైశిష్ట్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడే భూమికి వచ్చినటువంటి వామనుడు గుర్తొస్తూనే ఉంటాడు, పాదం గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది, దాన్ని మన తల మీద పెట్టమనడం అనేది గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది. ఓ రెడీ బాయ్, ఒక పాదం వ్యాపింప చేసి వైద్య అదంతి ఆ పాదం క్రింద 60 నెలమెల్లా సముద్రం చేత చుట్టపడిన భూమండలాన్నంతటిని తాయి కొలిచి. ఒక పాదం పెట్టావా, ఆ పాదం కింద మాత్రం భూమండలం అంతా వచ్చేసిందా? ఓరడియా, ఇంకో పాదం పైకి చెప్పావా, ఎల్లా ఉలగం ఊర్ధ్వలోకాలన్నిటిని తడంగా
స్పర్శించిన మాయోన్ అన్ని లోకాలు సత్యలోక పర్యంతం నీ కాలుని ప్రసరింప చేసావా మాయోన్. ఏం ఆశ్చర్యమయ్యా ఇది. పొన్నై కాన్బాన్ నిన్ను సేవించడానికి ఎన్నైనాడు ఎంతకాలం. నేను ఎలా అయిపోయిందో నా మనస్సు గురించి అసలు ఆలోచించమేంటి నువ్వు. తీయోడు ఉడన్ సేరమెడగాడా అగ్ని పక్కన ఉన్నటువంటి మైనల్లా అయిపోయాడు. అద్భుతమైన పోలిక. ఎంత గట్టి రాయిలా ఉన్న మైనమైన అగ్ని దగ్గర పెట్టారనుకోండి, కొత్త 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 ఉడికేసి ద్రవీ రూపాన్ని పొందుతుంది. వరింది ఉలగిలి తిరివేనా అలా ఉడికిపోతున్నా నేను. తల్లడిల్లిపోవడానికి ఈ మాట వరుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ బాధపడిపోతున్నాను అని అంటున్నారు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. ఏమిటండి అంతగా ఒక అదేమిటి మైనపు ముద్దలాగా తరిగిపోతున్నారా ఆడవారి మీద. అవునయ్యా అలాగే కదా. 6వ పార్ట్ 7 వ్యాఖ్యానం 325వ పేజీ. ఉమ్ముడయ్యా అపేక్షితం చెయ్యక్కడో మీరేమడిగితే అది నాకు చెయ్యాలనే ఉందండి, మీ కోరిక తీరుస్తాను. అది వరకురై ఇల్లై దానికి ఏం లోట్లేదు. నాలు కానీ ఈ కానీలే చాలా పనులు చేస్తాయండి. మీకు ఎంత పడితే అంత లోన్లు ఇస్తాము, కానీ ఏదైనా తాకట్టు పెట్టాలి. ఇది కదండి రూల్. ప్రయోజనం ఉమ్మదాన పెను నేరం సిల యత్నం పండ వేణంగాను విన్నా. మీ ప్రయోజనం పొందాలి అనేటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదా? మరి ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేయాలి కదా. సిల యత్నం పన్న వేణం కాను, ఏదో ప్రయత్నం చేయాలి కదా. ఇంత మర్యాద ఎందు తొడంగి కట్టి వెత్తెంగరా అంటే ఆళ్వారి సమాధానం, ఓహో ఈ ఎన్ను తొడంగి కట్టిత్తు ఎంగరారు. ఓహో తండ్రి ఇలాంటి రూల్స్ కూడా పెట్టావా? ఎప్పటి నుంచి తండ్రి కొత్త రూల్స్ అన్ని నువ్వు రక్షించాలి అంటే మేము ఏదైనా చెయ్యాలా? అన్రియే కాన్గై కొత్తాం అయోగ్యరన్న ఎన్ను ఉపేక్షితానాగ నినైత్. అంతేకాదు నువ్వు ఆళ్వార్లని నన్ను అయోగ్యులని భావించి నాకు నువ్వు సహాయం చేయడం లేదా? యోగ్యతై పారాదే. ఏమయ్యా మరి వామనావతారంలో తలపెట్టినప్పుడు వీళ్ళు యోగ్యులు వీళ్ళు అయోగ్యులు అని చూసావా? ఎల్లా తలయ్యలం తిరువడిగడై వైత అందరి తలల మీద పాదం పెట్టావు కదయ్యా. అప్పుడేమైపోయింది నీ నియమ నిబంధన? అప్పటికి లేవా ఈ రూల్స్? కొత్తగా పెట్టుకున్నారమ్మా నా కోసమని. యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళ తల మీదే పెడతామని కొత్తగా రూల్ పెట్టావమ్మా. ఉన్నాళే ఇழக்கப்படுவாருண்டோ தலையிலும் திருவடிகளை வைத்த ఉన్నాలే ఇழக்கப்படுవారుండో. అలాగే నీ చేత వదిలివేయబడిన వాళ్ళు ఉన్నారా? అసలు ఒక్కళ్ళనైనా వదిలిపెట్టావా? రాయి మీద, రప్ప మీద, మనిషి మీద, చేతనంలో అచేతనంలో అన్నిటి మీద నీ కాలిని పెట్టి స్పర్శ చేత వాటికి అనుభవ ఆనందాన్ని కలిగించిన నీకు ఇవాళ నా తల మీద పాదం పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు వారే ఏం చేశారు? ఏముంది అర్హత? ఎప్పటి నుంచి అమ్మా ఈ రూల్ నీకు? స్వామి ఎల్లా తలయ్యం తిరువడిగడై వైత ఉన్నాలే ఇషక్కప్పుడు వారు అప్పుడు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో ఎంగిరారాగవమాం అని అంటున్నారు అనైనా చెప్పుకోవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసరంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఈ 6వ పాసురం. ஆய்வோரடி வைத்ததென்றி பறவை நிலமெல்லாம் ஓரடியால் எல்லா உலகம் தனுவந்த மாயோன் உன்னை காண்பான் வருந்தியனை நாளும் నీయోడు ఉడన్ సేర్మెழுవాయి. ఈ పదవండి అందమైన పదం. నిప్పు దగ్గర పెట్టిన మైనములాగా శైథిల్యానికి ఉదాహరణ. నీయోడు ఉడన్ సేర్మెழுవాయి ఉలగల్ తిరువేనో దేవేశం కోలనాథం నదీతమం సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సకురు కేశేంద్ర సింగం నతీంద్రం మాలాదం జామనార్యో మమృత నిధుడే రామ పద్మాక్షనాథ
சேன முதல செடுகோபன்னாதமன் சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமண வந்தார் குருமாலாதர் குருகை பிராத்தம் வாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமன் திருக்கண்ணக்கம் உடையனும் வெள்ளையவர் ஈழந்த மாதவர் கற்பனாபரிவர்களால் திருவடியுடைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையார் வார்ப்பதங்கள் முன்னின்று சேர்ந்தல்வே नमोस्तु देवराजाय जगद्ब्राह्मणिवासने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमस्ते शैलनाथाय कुन्तीनगरे जन्मने कृतावलब्धपरमप्राप्यकेङ्कर्यसारिणे श्रीशैले सदयापात्रं देवचारि गुणार्णवो यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मनोवायुतिर्वाय मणिपिळ्ळै माधववाळ्पाद மணவாள மாமனவன் வாசியவன்மானம் திருவாய்மணி பிள்ளை மாண்டத்தோர் தேரும் மடிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சுகரிஜேசிக பாதசேவம் பிராத்தாக்கில திருவிவேதரஹஸ்யஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான் வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசிகமஹம் சரணம் பிரபச்சி கௌசிகான் வை சஞ்சாதம் நிகதாவியபனூகம் வேதாந்தாஸ்தாவசஸ்டி புழைவல்லமாம் பஜே ஸ்ரீமன் வெங்கடரங்காதி சிஷ்யம் சத்சிஷ்ய சேவகம் श्रीलक्ष्मणादिश्रेये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत पुस्तक दासगंगा।